Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pasca sholat subuh berjamaah, kita akan terlebih dahulu sebelum kita ruqyah online, ya, kita membaca zikir pagi petang, ya. Boleh teman-teman kalau yang ada bukunya, ini kebalik ya dari situ ya. Zikir pagi petang ya dari Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Ya, kita akan baca bersama-sama. Anda yang tidak punya cukup dengarkan saja. Ya, kenapa? Karena di zikir pagi petang ini ada banyak doa-doa perlindungan. Ya, ada banyak doa-doa perlindungan. Cukup dengarkan, insya Allah saya bacakan ya. Dan siapkan juga air ya. Air di depan, soalnya kita akan ruqyah air juga. Bismillah. Boleh siapkan air ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللهم إني أسبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Boleh yang join didengarkan ya. Insyaallah setelah ini kita akan ruqyah online juga ya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أسبحنا وأسبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير ما هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أسبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam minka salam. Tabarak ya dal jalali wal ikram. Sadaqallahu nabi. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Meskipun badan kita sakit, kita tetap harus mensyukuri kesakitan kita. Kenapa? Karena Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang terkena musibah lalu ya musibah itu atas izin Allah, barang siapa yang beriman maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ya, hidayah itu adalah sesuatu yang berharga dan sangat mahal. Bahkan hidayah ini lebih berharga daripada harta kita, dunia kita. Karena buktinya hidayah itu tidak bisa dibeli dengan harta. Kata Allah, yahdi man yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi hidayah itu maunya Allah, bukan dibeli dari kekayaan yang kita punya, tapi maunya Allah. Maka siapa yang diberikan hidayah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Maka dalam musibah kita, berimanlah kepada Allah, yakinlah bahwa itu datangnya dari Allah. Kemudian, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Termasuk pertemuan kita, ya, itu tidak ada yang kebetulan, insya Allah. Ya, barangkali ada kebaikan, saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat terhadap apa yang saya ketahui, sehingga bersama-sama kita saling belajar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sekali lagi teman-teman, kalau mau ikut ruqyah online silahkan siapkan air karena kita akan coba ruqyah air juga. Tadi kita sudah membaca zikir pagi petang dan sebelum kita lanjut, kita ruqyah air terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman yang bergabung boleh. Airnya kalau saya suka teh pahit ya. Teman-teman kalau belum terbiasa silakan dengan air putih saja. Ya, kalau ada air zam-zam silakan air zam-zam. Atau kalau teman-teman sudah beli herbal ini, Zmah ini juga silakan dipakai untuk diruqyah ya. Sudah? Yuk niatkan dalam hati untuk ruqyah air ini. Kita akan bacakan beberapa surat dan ayat di dalam Al-Quran ya sebelum kita meminumnya ya. Ini saya pegang dengan tangan kanan ya, mohon maaf karena HP-nya ini dari depan ya. Dari depan flip jadi kelihatannya mungkin dari kiri, tapi ini saya pegang dengan tangan kanan ya. Jadi teman-teman pegangnya dengan tangan kanan. Niatkan dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, boleh berdoa, ya Allah, jadikan air ruqyah ini air yang dapat menenteramkan hati hamba bagi yang punya anxiety, ya, was-was berlebihan. Anda boleh ruqyah air ini nih. Anda ruqyah air ini, minta kepada Allah agar Allah tenangkan hati Anda. Ya. Ya Allah, tenangkan hati hamba yang punya mah, ya Allah, angkatlah sakit mah hamba, ya Allah. Yang punya GERD, yang punya sakit apa, untuk apa, ya Allah, agar hamba bisa khusyuk dalam ibadah, agar hamba bisa khusyuk dalam sujud, agar hamba bisa tumaninah dalam ruku, ya, menikmati ibadah hamba, ya Allah, dengan sehat hamba, ya Allah. Minta kepada Allah, ya. Bismillah. Minum, baca bismillah. Bismillah. Nah, itu tadi cara ruqyah, ya, air. Kalau saya terbiasa insya Allah meruqyah air ini setiap hari, ya. Bagi Anda yang mau silahkan komen di live ini apa permintaan Anda untuk ruqyah apa. Insya Allah saya bantu, ya. Oke, untuk rujukan tentang ruqyah saya belajar langsung dengan Ustaz Nuruddin, meskipun saya merasa kurang, ya. Saya merasa kurang, saya masih harus belajar dengan beliau terkait ruqyah, ya. Makanya saya beli buku beliau yang judulnya Ruqyah Mandiri Holistik, ya. Merontokkan belenggu sihir dalam 99 hari. Ya. Kita bacakan, ya. Kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita buka di muqaddimahnya. Dunia ruqyah itu seperti pantai, pada awalnya indah, pasir putih, nyiur melambai, anak-anak kecil berlarian, ikan-ikan dan terumbu karang. Lautan nampak hijau dan biru terhampar, disempurnakan deburan ombak dan perahu nelayan.
Namun tahukah bahwa jika kita ingin menyelami mutiara hikmah darinya, kita harus menceburkan diri dan menyelam ke dasar samudra. Dan di sana kita akan menemukan bahwa lautan itu tidak lagi biru, namun hitam gelap gulita, dipenuhi ikan-ikan mengerikan yang siap mematahkan leher kita. Maka di sana semua akan sepakat bahwa kita perlu cahaya terang yang tak mati diterpa dahsyatnya gelombang. Cahaya di atas cahaya, cahaya Allah yang menghilangkan keraguan dan ketakutan. Menggantinya menjadi harapan dan kemenangan. Untuk menggapai kemenangan, maka sang pejuang harus memetakan strategi dan menguasai medan pertempuran, menganalisis kekuatan diri dan kelemahan musuh, mempelajari dan mengikuti jejak para pemenang yang telah menorehkan tinta emasnya dalam bentuk konsep perjuangan. Kemudian dalam menggapai kesembuhan pun demikian, ada pendakian yang menyesakkan dada. Ya, ada perjuangan dan pengorbanan melibatkan pertempuran hati, menyikapi kerasnya guncangan yang berusaha merontokkan iman di dada kita. Ya, ini luar biasa ya. Jadi ruqyah ini adalah seperti kita melihat pantai. Ya, melihat pantai ketika kita tidak menyelami dunia ruqyah, ya orang akan mengatakan enak ya jadi peruqyah ya. Ya, tapi ketika kita masuk ke dunia ruqyah, maka kita akan bertemu dengan berbagai macam rintangan. Ya, tapi ini kita nikmati karena kita sudah punya goal, ya, yaitu menyelami mutiara hikmah. Kita ingin dekat dengan Allah dan kita ingin membantu orang-orang, masyarakat umat ini terbebas daripada kesyirikan, ya. Kemudian penipuan-penipuan para dukun, ya. Kemudian kita juga ingin menguatkan kembali, ya, menguatkan kembali orang-orang yang sakit, ya. Jangan sampai berputus asa. Saya sendiri peruqyah dimanapun berada, siapapun itu, tidak menafikan bahwa kami juga sakit, ya. Jadi enak ya, berarti kan suka ada yang bilang kalau orang ruqyah enak dong gitu, nggak bakal sakit. Enggak, sakit itu bukan musibah, sakit itu bagi beberapa orang adalah anugerah, saya bilang. Kenapa? Karena kita mesti tahu bahwa kita punya dosa. Ya, dan cara Allah mengampuni dosa-dosa kita itu adalah dengan memberikan sakit. Maka ketika kita sakit itu bersyukur kepada Allah. Adapun ruqyah itu ya memang adalah ikhtiar yang dibolehkan, ya. Makanya saya sering sampaikan kepada orang-orang yang saya ruqyah, Anda itu tidak akan pernah rugi ketika di ruqyah syar'iyah. Kenapa? Kalau Anda tidak disembuhkan oleh Allah, Anda sudah mendengarkan Al-Qur'an. Satu hurufnya kata Rasulullah itu satu kebaikan, ya. Dan Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika Anda membaca alif lam mim, sudah 3 kebaikan, Masya Allah. 3 kebaikan kata Rasulullah dilipat gandakan jadi 10 minimal. Jadi 3 kebaikan jadi dikali 10, 30 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat balasannya. Anda baca alif lam mim saja dapat 3 kebaikan. Ya, ketika di ruqyah jangan berharap sembuh dulu. Anda harus memahami bahwa saya punya dosa. Ya, dengan diruqyah itu, dengan dibacakan Quran itu, berharaplah bahwa Allah ampuni dosa-dosa Anda terlebih dahulu. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang sakit, ya, bisa Allah sembuhkan dengan mudah. Bagi Allah tuh kesembuhan mudah sekali. Ya, mudah sekali. Ya, tapi kita cari keridhaan Allah terlebih dahulu. Makanya ketika dibacakan Quran, saya sering sampaikan, "Fa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Anda diperdengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, dengarkan dengan baik, ya, perhatikan, la'allakum turhamun, agar Allah berikan rahmatnya. Kan rahmat Allah ini luas nih. Salah satu kesembuhan itu bagian dari rahmat Allah. Anda sakit, Allah berikan kesembuhan, itu pertolongan Allah, rahmat Allah. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Kita lanjut. Islam adalah agama yang sempurna. Ia mengajari kita dari mulai bangun di pagi hari hingga tidur kembali. Iya. Ya, makanya coba Anda
mulai membaca referensi tentang adab-adab dalam Islam. Itu lengkap sekali dari mulai bangun sampai tidur kembali. Tuntunan-tuntunan Rasulullah mulai daripada bangun. Pernah saya sampaikan, siapa yang bangun man ta'ara minal laili faqala, barang siapa yang terbangun dari malam hari kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Apabila dia berdoa, istujibalahu, maka Allah akan kabulkan doa-doanya. Apabila dia berwudu, ya, dan kemudian salat, maka Allah juga akan menerima salatnya. Luar biasa ini, ya. Bangun tidur tidak maksudnya banyak orang yang bangun tidur kan? Ya, maksudnya ketika tidur tiba-tiba terbangun. Nah, itu jangan lupa baca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, jangan lupa baca itu. Ya, kemudian Anda berdoalah, Allahumma gfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Anda berdoa, ya Allah, mudahkan urusan hamba, ya Allah, sembuhkan sakit hamba. Maka kata Rasulullah pasti diijabah. Pasti diijabah. Dan Islam mengatur semuanya secara sempurna. Ya, bahkan Islam mengatur aspek sosial, perniagaan, politik, ya, dan tentunya juga kesehatan kita. Ya, kesehatan kita diatur dalam Islam. Coba Anda baca surat Abasa. Di situ dikatakan fal yangdur ila ta'ami, ya. Dan perhatikan apa yang kamu makan. Ini kan menunjukkan apa? Aspek kesehatan. Kita dituntut untuk melihat lambung kita, makanan yang kita makan, gitu kan, supaya berpengaruh kepada kesehatan kita. Apalagi kesehatan ruhani yang menyangkut aspek utama dalam Islam, yakni akidah, perjanjian dan ikatan seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, aspek ruhani, ya, dalam Islam luar biasa. Sedangkan sihir adalah sesuatu yang merusak akidah, maka pasti Islam akan melindunginya baik dengan syariatnya untuk mengatur, mengontrol, dan menjadi solusi untuk para pemeluknya. Ya, ingat ya, sihir ini termasuk daripada salah satu dosa besar. Nggak perlu kita itu mencari tahu atau mempelajari sihir. Cukup meminta perlindungan kepada Allah. Memang sihir itu ada. Saya pernah sampaikan sihir itu ada. Makanya ada ayat-ayat tentang sihir kan. Karena menunjukkan memang sihir itu ada. Bahkan Rasulullah pernah tersihir atas izin Allah oleh seorang Yahudi. Tapi itu sebagai apa ya? Sebagai izin dari Allah agar kita belajar. Umatnya ini belajar. Kalau terkena sihir, ini yang kita baca. Makanya Rasulullah itu ketika terkena sihir, turunlah surat Al-Falaq An-Nas. Ya. Itu adalah surat yang anti sihir. Ya. Makanya tadi di zikir pagi petang ini, itu ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq An-Nas. Dibaca setiap pagi itu. Ya, dibaca setiap pagi agar terlindungi sampai petang hari. Nanti petang hari, sore hari, baca lagi. Ya, gitu. Jadi banyak perkara-perkara yang luar biasa dalam Islam ini. Makanya kita perlu menyelami. Memang ada hambatan, memang ada ada kesulitan, tapi ketika kita menyelami ya kesulitan-kesulitan itu, Allah berikan kemudahan. Ya. Allah tunjukkan keindahan, gitu ya. Nah, ini sebagaimana dalam hadis, ya. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu fi ma yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini mengerikan sekali. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan meyakini apa yang dia katakan, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa Al-Qur'an. Ini na'udzubillah ya. Gak usah lah kita sakit. Emang siapa yang bisa menyembuhkan? Gak ada. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Obat juga bukan. Ruqyah tidak bisa menyembuhkan. Apalagi para dukun. Ya. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ya, maka
kalau kita mau berikhtiar, berikhtiarlah dengan hal-hal yang dibolehkan oleh Rasulullah. Memang ruqyah itu ada ruqyah syirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan, maka itu jelas diharamkan. Tapi ada ruqyah yang syar'iyah, yang dibolehkan. Ya, yaitu dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran, dengan doa-doa Nabi, dan mengajarkan ketawakalan kepada orang yang diruqyah. Ya, para peruqyah ini harus mengingatkan, saya bukan penyembuh loh Bu. Saya tidak bisa mengobati, saya tidak bisa menyembuhkan ya. Saya hanya membantu Anda untuk ruqyah atau terapi Al-Quran. Selanjutnya Anda harus bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, menggantungkan kesembuhan Anda kepada Allah, kan begitu ya. Oke, yang baru join boleh bertanya ya atau request ruqyah sakit tertentu ya. Insya Allah kita ruqyah. Kemudian pada sebagian kondisi ruqyah syariah belum menjadi solusi yang paripurna di hadapan masyarakat yang awam akan syariat Islam, maka perlu adanya konsep yang diintegrasikan syariat Islam dengan pengobatan ini secara pasti, dan hal itulah alhamdulillah ya rehab hati hadir dengan tazkiyatun nafs bil Quran ya. Jadi konsep beliau Ustaz Nuruddin ini menggabungkan tazkiyatun nafs dengan ruqyah syariah. Ya, kadang gini, ada orang yang sakit, misal ya, ada mah, kan yang paling trending ini mah ya. Karena saya jujur saja, jujur ya, ketika SMA, dulu aliyah, saya di Kuningan, saya alumni aliyah Cigugur ya, itu pernah saya sakit mah sampai mata saya nggak bisa lihat, betul. Saya sampai, ya Allah, ternyata rasanya begini. Sakit mah, pusing luar biasa sampai tidak bisa melihat. Akhirnya saya minta tolong teman saya untuk apa? Untuk nganter saya ke masjid. Saya pengen tiduran. Saya ketika tidur, saya bilang kepada Allah, ya Allah, saya pasrah dengan apa yang terjadi pada saya. Ya kalau memang engkau mau ambil penglihatan saya, ambillah ya Allah. Kalau enggak, saya mohon sembuhkan. Lalu saya tidur, Pak. Saya paksakan tidur, saya merem, dan emang nggak bisa lihat juga, dan pusing luar biasa. Tapi Masya Allah, Allah berikan kenikmatan saya tidur, lalu kemudian bangun dalam kondisi saya bisa melihat. Alhamdulillah. Ya, disitulah kemudian saya mengoreksi diri saya, apa yang saya kerjakan, sehingga Allah peringati saya dengan tidak bisa melihat. Oh, barangkali interaksi Anda dengan Quran kurang. Ya. Nah, dan ternyata betul, ketika kita membaca Al-Quran, kan dari posisi kanan ke kiri ya, kalau baca Quran, itu melatih melatih otak mata. Kemarin saya coba cek tuh ke mata. Saya alhamdulillah usia 32 tidak minus ya. Tidak minus kanan dan kiri. Alhamdulillah normal. Alhamdulillah ya. Nah, ini yang ingin saya share. Ya makanya ketika sakit, yang pertama, karena tidak ada yang bisa menyembuhkan, Anda pasrah saja kepada Allah. Ya. Maunya Allah seperti apa? Oke, alhamdulillah sudah ada yang bertanya ya. Belum punya keturunan, sudah 12 tahun menikah. Belum punya keturunan maksudnya ya. Terus suka mimpi buruk, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak. Ya, pertama untuk terapi keturunan ya, ini harus berdua ya. Berdua. Yang pertama ya, lakukan ruqyah mandiri, ruqyah air. Ya, ruqyah air, sering-seringlah ruqyah air. Kemudian itu fungsinya apa sih ruqyah air itu? Fungsinya barangkali ada sihir, atau sihir itu bukan hanya bisa dilakukan oleh manusia ya, tapi bangsa jin juga, setan juga bisa melakukannya. Ya. Dan itu terkait dengan gangguan jin nasab. Coba Anda cek apakah ada, mohon maaf ya, di antara buyut ya, atau abah atau kakek ke atas, atau nenek ke atas, ada yang ditokohkan nggak, disepuhkan lah kalau bahasa kita, dijadiin pananyaan. Misalnya ada orang nikah, nanyanya sama dia, terus bisa mijit ya, atau ya pokoknya disepuhkan. Kalau ada ya wallahu alam ya, barangkali ada ritual-ritual yang kemudian itu ngikat jin. Maka ketika mereka itu telah meninggal, jinnya itu turun kepada anak cucunya. Ya. Nah, salah satu indikasinya adalah tidak bisa melahirkan atau tidak punya keturunan. Kenapa? Dia blocking rahim.
Caranya adalah setelah Anda ruqyah air, tadi sudah ikut ya cara ruqyah air. Anda harus sering-sering ruqyah. Kalau perlu, suami Anda lah yang meruqyah rahim Anda. Rahim kan di sini ya, di bawah perut ya. Nah, itu ruqyah, pegang perutnya. Ya, saya contohkan pada diri saya sendiri ya. Saya niat meruqyah istri saya dengan Al-Quran. Ya, tadi boleh disebutkan ulang apa saja yang bisa dibaca? Ya, yang bisa dibaca sebenarnya itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Bu. Al-Fatihah sampai An-Nas boleh dibaca semuanya. Pokoknya di dalam Al-Quran. Tapi kalau ibu hafalnya beberapa surat, ya itu aja. Yang paling penting di surat Al-Fatihah nggak boleh ketinggalan. Kemudian Al-Falaq An-Nas nggak boleh ketinggalan. Kenapa? Karena itu ayat-ayat untuk sihir ya. Kemudian Qul Huwallah, ayat-ayat Tauhid. Al-Kafirun juga. Jadi yang dibaca ayat kursi untuk tameng daripada syaitan. Jadi saya rekomendasikan surat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, bacakan. Jadi pegang perutnya sama diri sendiri boleh kalau suami lagi kerja ya. Kemudian sama diri sendiri. Pegang perutnya seperti ini. Coba ibu sekarang praktekkan Bu ya. Pegang perutnya, niatkan dalam hati saya ingin ruqyah rahim saya. Coba ya. Sudah? Kemudian baca ta'awud dan mulai dari Al-Fatihah baca agak keras. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim sambil diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Tiupkan di rahimnya Bu, lalu tarik ke atas. Bismillah. Yang paling mudah tuh keluar lewat perut, lewat mulut. Tarik napas pelan-pelan. Ya, ketika di sini tarik dulu. Ditarik dulu ke belakang, ke bawah, ya, ke dalam, terus keluarkan lagi. Nah, gitu ya. Tarik Bismillah gitu ya, ditarik ke atas, keluarkan. Kalau perlu siapkan kresek. Katakan kepada yang ada di dalam, ya ma'syaral jin. Ya ma'syaral jin yang ada di rahim saya. Ya, yang ada di perut saya, ukhruj ya Allah, keluar kalian, tidak ada tempat di sini. Tidak ada tempat di badan ini. Ukhruj ya Allah. Kalau kalian tidak keluar dari rahim ini, Allah akan membakar kalian dengan ayat-ayatnya. Bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tarik lagi. Bismillah. Keluarkan. Ukhruj, keluar ya. Nah, gitu caranya ya. Kalau mimpi buruk ya itu, mimpi buruk tuh efek gangguan jin ya. Barangkali lupa berdoa. Kalau Rasulullah menganjurkan sebelum tidur itu beliau menempelkan tangan seperti ini, membaca Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan di tangan dan diusap ke semua badan. Oh, itu kalau ibu baca sebelum tidur, efeknya luar biasa. Ibu akan tidur nyenyak, tidak akan diganggu oleh syaitan. Coba aja. Ya. Oh iya, Tad, saya ingat almarhum ayah saya dulu punya jimat-jimat. Oh, ya, jimat-jimatnya masih ada nggak?
Kalau ada itu harus dibakar, jangan dibuang ya. Bakar caranya adalah ya baca ta'awud lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar jimat-jimatnya. Karena hanya dengan dibakar efek-efek sihirnya itu hilang. Ya, kalau tidak dibakar nggak bisa hilang. Ya, efek-efek sihir dari jimat itu dengan dibakar hilang. Ya. Nah, gitu ya. Jimat-jimatnya ambil semua. Kalau ada di rumah yang ditempel-tempel, ya mohon maaf yang ditempel-tempel atau yang disimpan, ambil dibakar semua, kemudian eh, hilang. Sudah saya buang dulu karena nggak paham jadi nggak dibakar ya. Kalau sudah dibuang berarti berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah hancurkan sihirnya. Yaitu tadi. Jadi ketika ada jimat, ya mungkin pelajaran, itu harus dibakar. Kalau tidak dibakar, pengaruhnya tidak hilang. Memang syariatnya gitu. Syariatnya ada jimat dibakar. Tapi kalau itu bukan jimat saya harus minta izin dulu. Saya biasa meruqyah orang, lalu orang itu menyerahkan jimat. Saya izin dulu sama orangnya. Pak, ini boleh saya bakar? Tujuannya adalah ingin melihat kesungguhan orang yang mau diruqyah. Apakah betul-betul bertaubat atau tidak? Kata orangnya, silakan Pak, alhamdulillah silakan bakar. Nah, itu saya bakar. Ya, saya pernah meruqyah orang yang sering berantem sama suami istri, itu orang tuanya nyimpen mimpi dapat potongan bambu, kalau kita mah apa ya, bambu semar atau apalah, bambu petruk ya. Ya, kecil gitulah, yang ada hidung panjangnya gitu. Itu katanya untuk perlindungan. Nah, saya bilang apa perlindungan? Coba lihat diinjek ya, semar ya, bambu semar ya. Dia bungkus itu, masya Allah. Saya bilang, ini ngapain diginiin Pak? Perlindungan apanya? Coba Anda lihat. Itu bambu saya injek ini nggak bisa ngelindungi diri sendiri, apalagi ngelindungi keluarga Bapak. Saya minta izin, boleh nggak saya bakar? Terus saya bakar. Alhamdulillah ya Allah ya Karim. Ya, sampai orangnya kemarin hubungi saya. Sudah berapa tahun Ustaz? Terima kasih, saya tidak pernah lupa dengan kebaikan antum. Sampai sekarang saya tidak pernah lagi punya keluhan-keluhan seperti dulu, mimpi buruk, ya kan, sering berantem gitu. Keluarga kami harmonis. Nah, gitu. Dibakar. Masya Allah. Tapi kalau tidak dibakar bisa jadi jinnya balik lagi. Maka dengan cara baca Al-Mu'awwidzat, Qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan di tangan, dan jangan lupa sering baca Al-Baqarah, baca Al-Baqarah di rumah. Ya, Al-Baqarah dan Al-Imran di rumah. Kalau kan panjang tuh, terlalu banyak mungkin ya, kalau bagi orang biasa sangat banyak, itu dicicil saja. Habis maghrib 1 halaman, kemudian ba'da subuh 1 halaman. Pokoknya Al-Baqarah sama Al-Imran. Punya ayah saya Semar ya. Ya, punya ayah saya Semar. Ya iya ya, bambu semar itu kan ya. Itu ngapain bawa yang gitu? Udahlah buang saja. Ya. Alhamdulillah beres semua kalau kita bergantung kepada Allah ya. Kemudian tadi setelah tadi kan ayat kursi ya, bacakan Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan. Nah, dan siapkan kresek Bu ya, dikeluarkan, niatkan untuk ruqyah rahim. Sama bapak juga, suami juga ya. Kemudian kalau suami ya memang ada terapi lain, yaitu coba latih tulang belakangnya, pinggang ya. Karena ini kan pinggang ini salah satu ini ya, hal yang penting untuk punya keturunan ya. Jadi harus dilenturkan supaya bagus ya. Dan jangan lupa, mohon maaf ya, ketika mau berhubungan niatkan, karena kan ini program ya, program punya keturunan. Niatkan itu apa? Berwudu dulu ya, betul-betul niat loh ya, berwudu, sholat dulu 2 rakaat ya kan. Kemudian kalau suaminya nggak tahu ya, coba cari-cari tahu ya, doa pasca pernikahan. Dipegang di ubun-ubun istri suaminya, lalu membaca Allahumma inni as'aluka khaira ya, khaira ma jabaltaha 'alaiha
Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha 'alaiha. Itu doanya. Intinya saya ya Allah meminta kebaikan yang ada pada istri saya dan apa yang berada pada sekelilingnya, dan aku berlindung dari keburukannya dan apa yang ada di sekelilingnya. Ya, itu doa. Kemudian sebelum ini ya itu doa Allahumma janibna minasyaiton. Ya, ada kan doanya. Allahumma janibna minasyaiton. Coba Anda searching doa-doa tentang hendak melakukan ini jima. Allahumma janibna minasyaiton wa janibna ma razaqtana. Itu doa wajib dibaca. Ya, dibaca agak keras dengan istri nggak apa-apa. Ya, berdua bersama-sama ya. Kemudian nikmatin. Ya, kenapa? Karena itu kan kebaikan. Ya, kecuali berzina, naudzubillah. Ya, kalau suami istri kata Rasulullah sedekah. Ya, makanya ketika berbuat baik, ya salah satu caranya harus kita nikmati ibadah kita. Ya, ini yang penting. Kenapa? Karena setan ini pintar sekali. Pintar sekali. Kalau hubungan zina dibuat nikmat, tapi kalau suami istri dibuat menderita, tidak nyaman. Ah, ini kita berlindung dulu kepada Allah dari syaitan, lalu usahakan untuk menikmati semuanya, semua prosesnya. Ya, itu ikhtiarnya. Nah, tinggal Anda berdoa kepada Allah ya dengan herbal-herbal pilihan, dengan zaitun, dengan habatus sauda, kemudian dengan kurma muda ya. Kalau promil ini biasanya dengan kurma muda. Nah, Anda cari tuh kurma muda ya, Anda makan gitu kan. Kalau gangguan susah tidur, Ustaz. Kalau gangguan susah tidur, ya alhamdulillah ya. Kalau ada sebagian orang yang memang susah tidur. Caranya, saya pernah praktekkan ke orang ya. Kalau saya alhamdulillah belum pernah ngerasain. Ustaz, saya tidak bisa tidur. Kenapa ya? Saya bilang, apakah ada orang yang Anda pikirkan atau merasa ada orang yang dolim pada diri Anda? Ya. Maka sebelum tidur, Anda wajib memaafkan semua kesalahan orang lain. Sebenarnya bukan wajib sih ya, tapi ini adalah ada amalan para sahabat di mana ternyata amalan itu menghantarkan dia dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ketika ditelusuri ternyata amalannya sederhana. Sebelum dia tidur, dia maafkan semua kesalahan orang lain. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, saya memaafkan dosa si fulan, kedoliman si fulan kepada saya. Saya memaafkan dia kepada kedoliman si fulan ke saya. Jadi dia maafkan semua kesalahan orang lain. Ya, kemudian apa yang terjadi? Allah berikan ketentraman dalam hatinya. Tiba-tiba tenang. Kemudian ketika ada sakit sedikit, dia juga mengatakan, ya Allah, saya memang sakit ya Allah. Tapi kalau itu maunya engkau, saya ikhlas ya Allah. Gitu. Saya ikhlas dengan sakit ini. Akhirnya tenang. Ketika tenang, alhamdulillah atas izin Allah. Dimudahkan oleh Allah untuk bisa tidur. Tentunya dengan adab-adab tidur ya. Saya pernah bikin videonya. Adab-adab sebelum tidur. Berwudu terlebih dahulu, membersihkan diri dulu. Artinya tidur itu dengan persiapan. Jangan tidur seenaknya, dengan persiapan. Ya, kenapa? Kalau kita dengan persiapan, insya Allah tidur kita pun jadi ibadah. Ya, gitu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Ya, ada 7 poin yang perlu kita pahami untuk memulai perjalanan panjang menuju puncak kesembuhan dan kemuliaan. Yang pertama, sakit sebagai bagian dari musibah yang datang dengan izin Allah. Kemudian memetakan pola dan alur strategi menuju kesembuhannya. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi sakit itu adalah biidnillah, atas izin Allah ya. Jadi nggak ada yang sakit ya kecuali atas izin Allah. Kemudian jin dan sihir, memahami cara kerja sihir dan makhluk jin sebagai objek sakit yang akan diobati ya. Mukjizat Al-Quran sebagai solusi dan anti sihir utama dan pertama. Kemudian tazkiyatun nafs, ruh kekuatan dalam penghancuran kekuatan musuh.
Terapi ruqyah syariah sebagai media dan referensi utama untuk ya pemberian obat langit sesuai petunjuk syariat dan kenabian yang sempurna. Jadi ruqyah syariah harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Ruqyah mandiri sebagai bekal dan teman untuk perjalanan di kehidupan nyata selanjutnya. Kemudian yang terakhir, hijrah sebagai tujuan akhir untuk mengakhiri segala kesulitan hidup yang terjadi akibat salah ambil keputusan di masa silam. Ya, saya tidak mengapa Anda punya masalah di masa silam ya. Yang penting Anda hijrah kepada Allah. Hijrah maksudnya berpindah. Ya, berpindah ketika dulu dia percaya kepada dukun dengan jimat, dengan apa penglaris. Anda hijrah, bertaubatlah kepada Allah. Ngapain kita? Pengen cari dunia itu, tapi dengan melakukan hal-hal yang haram, ngapain? Mending kita cari solusi yang dihalalkan oleh Allah. Ya, banyak kok insya Allah. Tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kecuali Allah berikan yang halal kan? Semuanya pasti gitu. Allah haramkan sesuatu, Allah haramkan ruqyah syirkiyah, ruqyah syirik, tapi Allah halalkan ruqyah syariah dengan Al-Quran. Kan begitu ya? Ya, dunia itu memang penuh tipu daya ya. Inna dunya la'ib walah, sesungguhnya innamal dunya, sesungguhnya dunia itu adalah permainan dan ya tipu daya penuh dengan senda gurau ya. Makanya Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya, memang kita sekarang hidup di dunia. Makanya dalam hal ini Islam mengatur secara sempurna. Kata Allah, wabtagi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah itu menyuruh kita untuk wabtagi fi ma ataqallahu, dan carilah apa-apa yang menjadi ya kenikmatan kita nanti di akhirat, dan jangan lupa untuk bagianmu di dunia. Kita disuruh cari kebahagiaan di akhirat, tapi kita jangan lupa urusan dunia. Gitu ya. Jangan lupa urusan dunia. Baik, bagi Anda yang sakit mah, kalau saya rekomendasikan, ya saya bukan iklan ya, tapi saya hanya rekomendasikan Cedar Care. Ini produk rehab hati ya. Ini dari daun bidara dan sudah diruqyah. Bagi Anda yang pengen produk ini, silakan cek aja di keranjang kuningnya. Ya, saya hanya bawa ini dan madu ZMAH karena banyak permintaan untuk sakit mah, GERD dan anxiety ya. Nah, ini caranya adalah seperti ini. Caranya sangat simpel. Karena ini kan seperti minyak angin ya. Tapi ini istimewanya sudah diruqyah dengan Al-Baqarah dan Al-Imran. Coba saja bagi Anda yang punya gangguan atau untuk diagnosa gangguan jin, orang menghirup ini saja sudah mual. Padahal wanginya enak sekali. Wanginya enak sekali tapi sudah mual. Ya, caranya adalah diusap di tangan ya, dan membaca ayatul kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan dan dihirup, diusap dulu dan dihirup. Nah, ini ketika dihirup, udaranya ini masuk ke hidung, ke tenggorokan, ini segar sekali. Dan disimpan di leher. Ya, biasa dipakai untuk perut, kemudian untuk leher, ya.
Bagi Anda yang punya masalah mabuk perjalanan dan pusing, ya, atau susah tidur tadi, atau Anda yang punya sakit rahim, boleh dioleskan di perut Anda, ya. Kalau di hidung, kemudian di bagian mana ya? Yang sekarang kan sering sakit flu ya, mudah-mudah sakit flu. Nah ini karena apa? Karena kita ada 3 bagian kan dalam badan kita ini. Ada ada jasad, ya kan? Ada jasad, kemudian ada ruh, ya ada ruhani. Ya, fisik ini ya herbal-herbal ini. Dengan fisik kita kan diminta untuk memperhatikan makanan kita, ya kan? Coba lihat kajiannya Dr. Zaidul Akbar. Ini luar biasa bagus ya terkait konsumsi atau jurus sehat ala Rasulullah. Ya, makanan-makanan yang direkomendasikan ini luar biasa ya, penuh dengan manfaat herbal-herbal. Bahkan herbal-herbalnya ini di sekeliling kita termasuk bidara ini. Bidara ini sangat mudah didapatkan. Ya, bibitnya ini murah kalau lihat. Ya, ditanam di rumah. Cuman kadang-kadang, mohon maaf, saya sering lihat gitu orang punya bidara tapi jarang dikonsumsi. Padahal bagus sekali antioksidannya, bahkan anti kanker. Nah makanya yang punya gangguan rahim, barangkali ada kanker atau apa, dikhawatirkan, minumlah daun bidara. Caranya ya direbus saja 1 gelas 7 lembar, direbus ya, direbus sebelum diminum diruqyah terlebih dahulu. Itu efeknya luar biasa. Diminum saja. Ya, rasanya itu seperti teh ya. Kalau ini produk luar ya untuk apa sakit leher, kemudian perut, kembung, dada sakit, tangan sakit ya, pegel-pegel. Ini mirip dengan ya itulah penghangat badan ya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian tambahkan juga madu ya. Ini madu Z-mah ya. Bagi Anda sih yang memiliki keluhan mah, ini boleh beli dulu ya, silakan. Kemudian Anda ruqyah terlebih dahulu. Saya juga belum ruqyah air madu ini. Ya, cara ruqyahnya sama dengan air, hanya nanti yang membedakan niat kita. Kita buka dulu. Ya, seperti biasa kita buka. Nah, ini madunya. Kita ruqyah madu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tiupkan. Ya, ini recommended ya, herbal recommended untuk sakit mah Anda ya. Setelah ruqyah, Anda juga ruqyah madu ini atau apa saja ya. Baik, teman-teman yang baru join, silahkan barangkali ada yang mau request ruqyah sakit apa, boleh ya, nanti kita bantu. Ini afwan, saya kalau digambar seperti dengan tangan kiri, saya minum dengan tangan kanan ya, karena ini dari kamera depan ya, kamera depan. Jadi kelihatannya seperti kiri, ini afwan banget ya, bismillah. Oke, kita ruqyah, siap-siap. Bagi Anda yang mau ikut ruqyah, ya tetap stay di sini. Ya, sebentar lagi saya akan ruqyah online. Coba dengarkan, kalau perlu siapkan segala sesuatunya. Ingat, ruqyah syariah bukan hanya terkait dengan gangguan jin saja. Kenapa? Karena kita perlu ya Al-Quran, ketenangan hati kita, bertambahnya iman kita, ya. Dengan Al-Quran, insya Allah hati kita jadi tenang, tentram, ya kemudian berefek baik pada badan kita. Kalau memang ada gangguan jinnya, semoga Allah laknat mereka dan keluarkan mereka dari badan kita. Ya, coba cari tempat yang nyaman, niatkan dalam hati untuk ikut ruqyah ini. Ya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. U'idukum bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi'. La shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yang sakit, coba pegang sakitnya, misalnya mah ya. Kalau mah pegang perutnya, ikuti saya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Coba yang sakit mah pegang perutnya, ikuti saya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Dan dengarkan saya. Ya ma'syaral jin, yang ada dalam badan hamba-hamba Allah ini, yang ada di kepalanya, yang ada di matanya, yang ada di telinganya, yang ada di hidungnya, yang ada di mulutnya, yang ada di kerongkongannya, yang di tenggorokannya, yang di kepala, yang di leher belakang, di pundaknya, di belikatnya, di dadanya, di jantungnya, di hatinya, di rahimnya, di perutnya, di kemaluannya, di kakinya, di semua badan hamba-hamba Allah ini, ukhruj ya Allah, keluar kalian dari hamba-hamba Allah ini. Dan beribadahlah kalian kepadanya, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan inilah balasannya bagi Anda, ya bagi Anda jin-jin yang bertaubat kepada Allah dan kita semua yang bertaubat kepada Allah, yang beriman dan beramal saleh. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yaitu balasannya bagi Anda yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka bagi kalian adalah surga yang mengalirnya di bawahnya ada sungai-sungai. Ya, dan Anda akan diberikan pasangan-pasangan yang suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ukhruji adallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sakit coba pegang perutnya dan selama membaca usahakan ada angin yang keluar. Gitu ya. Tuh, kalau saya memuntah. Ya. Insya Allah setelah keluar ada angin lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kan? Ya, siapkan airnya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, barakallahu fikum. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesembuhan kepada kita dan Allah jadikan kita istiqomah berada pada jalannya, jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah join, yang sudah ikut komentar, yang ikut ruqyah syar'iyah juga. Mudah-mudahan kita bisa ada waktu berjumpa kembali. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.